अच्छा उस्मान साहब, जिस तरह के साढ़े फ्लोर में रहनुमा भी बड़ी गल कर रहे हैं, आरती भरा भी गल कर रहे हैं, मैं भी छोटा हिसाब ही 30 साल हो गए मैनू भी देखते हुए डिपार्टमेंट में बाकी चीज़ों को ये चीज़ तो मननी पैगी कि जोड़ा एक इस टाइम हवा बनया हुआ है वो है कि फूड डिपार्टमेंट जोड़ा है जिस तरह पकड़ दकड़ कर रहा है और फूड सिक्योरिटी के नाम से कर रहा है उस दे नाल मार्केट जी है वो खराब हो रही है। हुण महकमा ज़राअत का क्लेम है कि जी पंजाब 2 करोड़ टन जी कनक है वो पैदा हुई है। हालांकि साढ़े किसान भरा भी साढ़े आड़ती भरा भी मिलों वाले नहीं मनते पे, वो कहते पे ने कि महकमा ज़राअत का जो क्लेम है वो गलत है और ऐतकी जी फसल है झाड़ घटिया हुआ है। लेकिन मान लिया 2 करोड़ टन है, अज के दिन तक तुसी 2 करोड़ टन के विचों सिर्फ 4 लाख टन कनक लई है। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो फिर क्यों नहीं डिपार्टमेंट जोड़ा है ऊपर अरबाब इकतदार में कहता है जी कि बजाय आप फड़ तड़ करके और मार्केट डिस्टर्ब करके और बेतमादी पैदा करके बेहतर नहीं कि 10 लाख टन का तुसीं क्या पासको लैन का 4 तुहाडे कोल हो गई है तो तुसीं जोड़ा है कोई फैडरल गवर्नमेंट को कहो कि जनाब 4-5 लाख टन इंपोर्ट कर लो ताकि पूरी मार्केट सकून च आ जाए। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਸਹਾਫੀ ਹੋ ਫੂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 4200 4300 4400 ਜਾਂ 5000 ਤੱਕ ਕਣਕ ਵੇਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਦੀਦਾ ਕੂਵਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆੜਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਟਾਕਿਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ क्या राइस शैलर का कोई काम है किसी भी तरह के वो कणक स्टॉक करके बैठे तो इस मिकदार च कणक स्टॉक करके बैठे। अच्छा दूसरी गल मेरे हुणे इलम च इजाफा किया मन साहब ने कि इन्ना क्या कि 78% जो साडा किसान है वो ऐसा है जो होल्डिंग पावर ही नहीं रखता, 12.5 एकड़ तो थले वो होल्डिंग पावर ही नहीं रखता, जो ट्रैक्टर ट्राली अफोर्ड नहीं करता। इसका मतलब है वो कणक रख के नहीं बह सकता। तो यानी कि ये बिल्कुल बड़ा मुख्तसर जिहा तबका है। चलो वड्डे किसान के घर भी अजे तक असीं कोई छापा नहीं मारिया, ये तुसीं बेहतर जानते हो कि किसानां नाल अजे असीं नहीं गए, अजे ते असीं सिर्फ और वैसे मेरा मशवरा जाइए भी ना डांग छोटा बहुत होता है। बिल्कुल ठीक है, तुसीं सही कह रहे हो। ते 78% जे ऐसा तबका है जिन्ना जिहड़ा स्टॉक नहीं कर सकता तो फिर वो बहुत मुख्तसर तबका है। तो जे ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। दूजी गल ये है कि मैं तुहाडे प्रोग्राम के तवसत नाल दसांगा कि कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, महकमे का मार्केट दे विच रहना क्यों जरूरी है। महकमे जे कणक की कीमत 1000 रुपया फी मन वधदी है, ठीक है, उहदे नाल पंजाब दे लोकां दी कुव्वते खरीद 175 अरब रुपया घट जाती है, ठीक है। वो 175 अरब बहुत वड्डी कॉस्ट है जिहदे नाल कम अज कम 175 अरब का मतलब यह है कि 20 तो 30 लाख लोग जिहड़ा मजीद गुरबत की लकीर तो थले चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे मफाद परस्त तबके नूं ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह कणक रोक के बैठा रहे, वो स्टॉक करे तो हाल पा के ते इंप्रैशन दिता जाए कि जी महकमा बड़ी ज्यादती कर रहा है। महकमे का बिल्कुल ये कोई किरदार नहीं है। अच्छा इमरान साहब ने दोबारा सानू ज्वाइन किया है। इमरान साहब जिस तरह के उस्मान साहब ने अपना जवाब पेश किया है कि महकमे का फील्ड च रहना प्रोक्योरमेंट च रहना क्यों जरूरी है, इंस्पैक्शन करना क्यों जरूरी है, लइया की गल तो असीं कर लई, ठीक है ना जी। लेकिन चूंकि तुसीं पंजाब की बाडी के भी वाइस चेयरमैन हो, मैंने ये दसो कि इस टाइम पंजाब के तकरीबन 1200 तो ज़्यादा फ्लोर मिलां मौजूद ने और वो तकरीबन 700 750 फ्लोर मिल जी है असीं उन्हूं फंक्शनल कहांगे या फाल कहांगे। बाकी मिलां उदों दियां बंद ने जदों दा सरकारी कोटा बंद होया है। क्या तुहाडी इंडस्ट्री जी है डिपार्टमेंट की अपनी जगह पर है, क्या तुहाडी इंडस्ट्री जी है वो इस गल ते क्यों नहीं रजामंद होंदी कि यार सानू आखिरकार सरकारी बैसाखियां छड़ देनी चाहिए, कोटे की बजाय अपनी हिम्मत अपनी मदद के नाल जिहड़ा कारोबार करना चाहिए जी। जी रिजवान साहब, बात ये है कि फ्लोर मिल्स गंदम का जो है वो फ्लोर मिल का रॉ मटेरियल है। फ्लोर मिल्स ने वो गंदम रखनी है, उसने मिल चलानी है, ग्राइंडिंग करनी है। जिस तरह मेरे भाई फैजान साहब ने कहा है, हम हर वक्त फूड डिपार्टमेंट के साथ तावन में होते हैं और हमारा जो रॉ मटेरियल है गंदम जो है वो हमारी पोर्टल पे अपलोडेड होती है।
सही। और हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है ये डीरेगुलेट जिस तरह की है, तो ये फ्लोर मिलों को आज़ाद कारोबार करने दे। इसमें हमें बिल्कुल मजाक नहीं है कि हम फूड का कोटा लेना चाहते हैं। अच्छा इमरान साहब, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 95,000 ਟਨ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ 100 ਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? रिजवान साहब ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 151 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KPK ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵੀਟ ਗਰੋਇੰਗ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਪਲਾਜ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟਾਕ ਬੈਂਕ ਪਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਦਾਇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਈਆ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, FIR ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਦਕਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੰਦਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਖੰਦਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 22-23 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਣਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕ ਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਣਕ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ A ਕੋ ਰਵੇ, B ਕੋ ਰਵੇ, C ਕੋ ਰਵੇ, ਕਣਕ ਨੇ ਹੱਥ ਬਦਲਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਤਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਬਸ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਮਾਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਚਪਾਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਵੀਟ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਕਮ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੀ। ਇਹ 22 ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਘਰ ਰੱਜ ਗਏ, 22 ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ 70 ਦੀ, ਹੁਣ 13 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ कनक गई कितने है? सर पई है, सरकार को पई है। नहीं सर, सर अवाम को पई, मेरी गल सुनो ना, अवाम को पई है ना। सर मैं ये नहीं कहता कि नहीं पई, मैं तो अगे कहा भी कणक गई किथे, इत्थे ही है। मगर इन्हां दा 15-16 ਲੱਖ टन पई है बस। भाईजान इन्हां दा गलत रवैया, इन्हां दा गलत सिस्टम किथे ले जावे किसान। तुसी यकीन करो कि बंदे तो रोंदे फिरदे रहे कि सानू कोई तरीकेकार दसो। मंडियां वाले दोस्त असीं हर जगह जाके कहा भी सानू कोई तरीका किहनूं दईए, कोई बंदा लैन वाला ही नहीं सी। हुण जिस वेले हर बंदे ने लैके होल्ड कर ली है, हुण तकलीफ हो गई है। और उस तकलीफ का अजाला साडे कोल तां कोई नहीं, सवाए इस गल ते कि रोज मार्केटाई होवे, रोज लित्र पौला होवे ते किसी गल ना निकले। हुण डीजी साहब कह रहे हैं, अफान साहब कह रहे हैं कि असीं कणक लैनी ही लैनी। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सर मैं एक गल करता भी ये लड़के ही लैनी है, प्यार ना नहीं लभनी। प्यार ना तो इन्हां दा एटीट्यूड अगर हुंदा ना तो ये सेंटर बने हुंदे, ये सेंटर अज भी बना देण। तुसीं देखो ना कि सरकारी रेट ते चुक रहे, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? बैठे पुछो उन्होंने, कोई किराया दिता गया? कुछ नहीं दिता जा रहा। लोग रोड़ गए। एक सेंटर तो फेल होगी, अगले सेंटर पर जाएगी 30 किलोमीटर का, उसका कोई किराया नहीं। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 32-3300 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 32-3300 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਟ ਲੱਭਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਯਾਰ 4000 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਰ 4500 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ 3500 ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੰਗ ਆਮਦ ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਲੈ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਲੱਖ ਟਨ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤਨਕੀਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਦਰ ਮਚ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਨਫੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਟਾਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3200 ਰੁਪਏ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚਤੀ, 3300 ਰੁਪਏ ਵੇਚਤੀ ਹੋਏਗੀ, 3400 ਰੁਪਏ ਵੇਚਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ 4200-4300 ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੋ ਰੇਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਅਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਵੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਪਲੇਜ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਲੈਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜੇ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੀਮੀਆਂ ਖਾਨ ਮਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੋਡ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੋਡ ਫਲੋਰ ਮਿਲਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ